हालेलुया। चलांगे ਆਪਾਂ ਕੂਚ ਦੀ किताब 34 अध्याय ਉਹਦੀ 6 ਤੇ 7 ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िए। कूच की किताब 34 अध्याय ਉਹਦੀ 6 ਤੇ 7। एक गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, सुनिए ध्यान ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਦੰਡ ਲੈ ਕੇ आएगा। सुनिए ध्यान देने वाली गल, ये सोचने लिए बड़ी छोटी लग रही है। ਤੁਹਾਡਾ छोटे तो छोटा करप्शन, छोटे तो छोटा भ्रष्टाचार, छोटे तो छोटा पाप जो तुसी करते हो वो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ तक शराब लेके आएगा। मैं नहीं कहता वचन। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी नशा करते हो, कदे भी करते हो, ये नहीं है कुछ स्पैशल ओकेशनस हो गया, मैरिज हो गया, हाँ जी उत्थे गए सीगे ते उत्थे जी मैनू मेरा मामा मिल गया जी, उन्हें कहा लाला पैक तू, उन्हें कहा तू आ कर ला। मेरे अजीजों, छोटे तो छोटा किया होया गलत काम तुहाडे लई तुहाडे बच्चों के उत्ते बड़ा श्राप, दंड, बीमारी लेके आ सकता नहीं, आएगा। क्योंकि एक वचन दसदा, एक परमेश्वर दा पवित्र वचन कहता है। हालेलुया। वो हजारां ते दया करदा, पर प्योआं दी बदी दा बदला पुत्रां दी झोली दे विच रख दिंदा। हालेलुया। कहता प्यो दादियां दी बदी दा बदला कित्थे रख दिंदा? पुत्रां दी झोली दे विच रख दिंदा। पढ़िए वचन। और यहोवा उसके सामने होकर योग प्रचार करता हुआ चला। हाँ जी, दोबारा माइक ले लिए, ऊंची आवाज पढ़िए, हिंदी च पढ़ना। और यहोवा उसके ऑन करो। हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा उसके सामने होकर योग प्रचार करता हुआ चला। और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा, क्या यहोवा की यहोवा, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवान, क्रोध करने में धीरजी, और अति करुणा में अते भलाई अते सच्चाई दे नाल भरपूर है। हालेलुया। इथे लिखा 6 ते 7 आयत दे विच, अर यहोवा ने उसदे अगों लग के यो प्रचार किया, यहोवा यहोवा दयालु ते कृपालु परमेश्वर है, क्रोध विच धीरजी अते भलाई अते सच्चाई दे नाल भरपूर है। साडा परमेश्वर भलाई अते सच्चाई दे नाल भरपूर है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। वचन लिखा यहोवा भला है, ओदी दया सदीवक है, ओदी वफादारी पीढ़ियां तो पीढ़ियां तक। ओदी वफादारी कितों तक है? कहता यहोवा तो भला है, ओदी दया सदीवक
कहती वफादारी पीढ़ियां तो पीढ़ियां तक है। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसना चाहना ਉਹਦੀ दया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧੋਖਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੰਡ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ परमेश्वर के वचन को गौर के नाल सुनिए दोबारा पढ़िए जी, सख्त पढ़िए। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, कहता हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। अधर्म और सुनिए 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 दोबारा पढ़िए, पहले तोड़ के पढ़िए तो पहला उससे पढ़िए। हाँ जी, हजारों पीढ़ियों तक, हजारा पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, निरंतर करुणा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है ना। हजारा पीढ़ियों तक दया, निरंतर कंटिन्यूली दया करने वाला परमेश्वर, लगातार दया करने वाला परमेश्वर, उसकी दया का कभी अंत नहीं होता, ये उसका वचन कहता है। वो निरंतर दया करने वाला परमेश्वर, निरंतर हर रोज उसकी दया हमारे जीवन में होती है। दोबारा पढ़िए साथ है। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। समझ में आ रही है बात? निरंतर हर समय निरंतर कंटिन्यूली दया करने वाला। अब सोचिए, निरंतर दया करने वाला, हर रोज दया करने वाला आपके बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर, हर रोज हजारों पीढ़ियों तक हमारे ऊपर उसकी दया है, चली आ रही है। हालेलुया। हाँ जी। अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, और अधर्म और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार में दोष न ठहराए, परंतु दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा। हालेलुया। समझो गल, वो कह रहा है वचन दसदा परमेश्वर का, दोबारा पढ़िए। अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, अधर्म और पाप और अपराध को क्षमा करने वाला है, परंतु वो अपराधां नूं, पापां नूं क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परंतु दोषी को वो किसी प्रकार में दोष न ठहराएगा, किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा। पाप हो गया, माफ कर देगा परमेश्वर, पाप नहीं करना हैगा। अगर ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ फिर अपराध करिए, फिर पाप करिए, फिर असी दोषियां, कहता दोषी नूं कदे वो निर्दोष नहीं ठहराएगा। हाँ जी। वह पितरों के अधर्म का दंड, वो कहना पितरां दे प्योआं दे कुधर्म दा दंड, तुहानूं पहला दस्सिया ना कि तुहाडी कीती होई एज ए फादर, एज ए पिता, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ बेटो पोतो और परपोतों को भी देने वाला है। हालेलुया।
सोचे इस बात को, सोचे सोचे सोचे, देखे सोचकर प्रभु का वचन कहता है आपसे वो पाप शुरू होगा, दंड, वो आपसे वो दंड शुरू होगा, वो आपसे शुरू होके दंड आपके बेटों पर, पोतों पर, पड़पोतों पर और तीसरी और चौथी पीढ़ी तक दंड देना परमेश्वर है। ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਸਟੇਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਦੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਪ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਦੰਡ ਆਇਆ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪੜੋਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਲਈਏ, ਨਾ ਲਈਏ, ਨਾ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਦਾ ਕੁਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੀਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ श्राप चला जाएगा अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਦੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸੀਗੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, 18 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, 17-18 ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਏ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਭੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ। ਹਾਲਤ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੇ ਚੌਲ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ 5 ਕਿਲੋ 7 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ ਲਗਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
क्या चुकाओ ये उत्थे मोड़ के आओ, उन्होंने ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੇ आइए। जो दे के आई उस तो बाद वो चंगी हो गई। हालेलुया। कीता होया छोटा जा पाप, कीता होया छोटा जा करप्शन, भ्रष्टाचार, पाप ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 32 ਅਧਿਆਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਵਚਨ। ਜਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 32 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। 32 ਅਧਿਆਏ ਜਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 32 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਿਓ। हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, ਵੇਖ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਚਨ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਆ? ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਵੇਖ ਤੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਚਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜੋ, ਮਨਨ ਕਰੋ, ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਗਿੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਮੁਰਕੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਹੌਲੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲੀ ਹੁੰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ 버ਗਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ 버ਗਰ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਮਤਲਬ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਪ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਮੁੜਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। 20-25 ਰੁਪਏ ਨਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
पर छोटी जी कीती हुई करप्शन, छोटा जिहा कीता होया धोखा बच्चों के उत्ते बड़ा दंड लेके आ सकता। वचन दसदा, दोबारा पढ़िए साहिब। हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, वे आकाश ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, परमेश्वर 100% ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 100% ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਵਚਨ ਦਾ। ਦੇਖੀਏ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, वचन पढ़िए, वचन पढ़िए। हालेलुया। जो मैं 19 साल पहला देखना, 19 साल पहला मेरा जीवन बंजर सीगा। मेरा जेड़ा जीवन सीगा 19 साल पहला कुछ भी नहीं सीगा। नशियां दे विच सीगा, बुरियां आदतां दे विच सीगा। पर यीशु कोल आया ते ओने मैनू चंगा कर दिता। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਨ ਕਰੀਏ, ਜਾਣੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏਦਾਂ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। 15 ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ 14 ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फिर उस तो बाद एक होर दे देता। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੋਚੀਏ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਨਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਵੇਖ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਦੀਆਂ, ਪਾਪ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਕੁਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਭਰੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਭਰੇ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਰਨ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ
तुसी मर जाओ तो कौन भरेगा? बच्चे, है ना? इस करके कीती हुई बदी दा बदला बच्चों की झोली दे विच परमेश्वर रखदा। इस करके अपनी जिंदगी दे विच सोच विचार करिए, जांचिए अपने आप को, परखिए अपने आप को, किते गलती आ उन्होंने अपने जीवन को दूर कर दईए, पवित्रताई वाला जीवन व्यतीत करिए, पवित्र हो जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक इन्ना कीता होया भी पाप अपराध सुधार वो दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा। अगर तुसी दोषी हो तानू निर्दोष नहीं छड़ेगा, ਤੁਹਾਡੀ बदी के बदले पुत्रा की झोली च रख देगा। ये वचन है। हालेलुया। इस करके तुसी प्रभु के उत्ते भरोसा करो, प्रभु के विश्वास करो। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष से बरकत देवे। आओ पापा प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, तेरा शुक्र तारीफ तेरी बड़ाई करते हैं। मेरे परमेश्वर तेरे चरणा चाहना, तेन मत्था टेकदा, सिजदा करना। मेरे परमेश्वर अज दे इस वचन के लिए जिन्ने भैन भरा तेरे भवन दे विच आए ने, जिन्हां ने गवाहियां दित्तियां, उन्हां दे उत्ते तेरी बड़ी आशीष नूं मंगदा। तेरे महाअभिषेक की सावत दे द्वारा बड़े काम हो। जो भैन भरा अज इस भवन दे विच निराश जीवन दे नाल आया, वो तेरे को आस प्राप्त करके जावे। दया करो, कृपा करो, ताकि प्रभु जी असी पवित्रताई दे नाल जीवन को व्यतीत करिए। बड़ा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच हुण साडे प्रभु यीशु मसीह दा प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत हुण हमेशा तक तमाम पवित्र जना बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जय श्री